उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलिकी वार्षिक उत्सव पालन कर मंचस्थ थिबा एडीओ मैडम एवं ब्रह्मपुर म्युनिसिपालिटी आसी आमर डेप्यूटी कमिशनर मैडम बाकी स्कूल प्रधान शिक्षक এই পঞ্চায়েত सरपंच सदस्य पूर्वतन सरपंच माने एवं सीआरसी बंधु माने मीडिया सभापति आमर कालू एवं मंचर बसुवा अनेक शिक्षानुष्ठान आसाथिबा मोर सार এই শিক্ষানুষ্ঠান সমস্ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ছাত্র ছাত্রী এবং গ্রামবাসী সমস্ত এই শুভ অবসরে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জনাইবা সহিত আমি আজ বার্ষিক উৎসব পালন করুছে আর কারণ কଣ যে সবু জিনিসর বার্ষিক উৎসব হয়েছি তাকে পালন কলে যে বর্ষর বিবরণী एवं वर्षक थरे एग्जाम हुए एवं वर्षक थरे जो स्पोर्ट्स हुए वर्षक थरे जो डिबेट हुए ताइरे को पिला माने केते टैलेंट अछती एवं वर्षक विवरणी कोन हेची कोन करिवार अछि ताकू आसंता वर्ष पई हमें प्रस्तुति हेबा पई एई वार्षिक उत्सव पालन करूछु सेमिति जे सरकार अनेक अनेक दल सरकार आसुची जे शिक्षा प्रति किए केते प्राधान्य दियंती सरकार आम से जाना जे आम ग्रामांचल बसवास करुचे ग्रामांचल सरकारी स्कूल रे पाठ पढ़ुचे आमको इच्छा जे प्राइवेट स्कूल रे भल पैसा बांधिकी आम बहुत सुविधा पाठ शैली आपणा जल्दी भल स्कूल नीट एंड क्लीन थी से स्कूल पाठ पढ़ा समस्त को इच्छा थाए किंतु सरकार धीरे धीरे जे सरकार बजेट को धरी सरकारी कार्यक्रम करते और सरकारी अनुष्ठान गुड़ी को आगू को बढ़ा देखु जदि शिक्षा नहीं विश्व आम बहुत पक्ष को पड़ाई शिक्षा नहीं जीवन में समस्त पछरे रहा जदि शिक्षा नहीं आम कि जापर आज दुनिया गोटे गोटे जेनेरेशन आसी गोटे गोटे जेनेरेशन जाइए सार जो कहते आज कला सार कहते जे जो विगत जो बेकार समस्या पड़ी किसी रोजगार मिल पारुनी से जेनेरेशन बहुत डेंजरस जेनेरेशन जो ए जेनेरेशन टा आम तल बेस जेनेरेशन टा रोजगार करवा और सक्षम होगा सेते मात्रा रे सक्सेस हे परिबा एबे आपण मानकर समय आसी आपण मानकर जेनेरेशन जेबे कॉलेज पढ़ी जब रोजगार कर समय आसो बहुत सुविधा आप पाइपर से जेनेरेशन तैयारी चली सरकार शिक्षानुष्ठान को जो गोटे गोटे सरकार आसते शिक्षानुष्ठान को जो सहयोग जब शिक्षानुष्ठान मनमोहन सिंह सरकार थिला कांग्रेस सरकार थिला केंद्र में से समय सर्वशिक्षा अभियान योजना बाहर करते प्रत्येक गाँव स्कूल कर मध्याह्न भोजन दि जाऊला जो गाँव जगह नथिले लोक डोनेट करुले मुझे जगह डोनेट कर जगह जे सर्वशिक्षा अभियान स्कूल हम से गोटे प्रक्रिया चलिए समस्ते शिक्षित हुए समस्ते स्कूल जातु समस्ते पाठ पढ़ु देश आग को जीव एवं समस्ते आग को जीवा विगत सरकार जब बीजेपी सरकार आसला से समय से सर्वशिक्षा अभियान बंद कर
ତାପରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା 5T ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲକୁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଯୋଉ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସୁବିଧା ପାଇବେ ବୋଲି ସବୁ ଜିନିଷ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମର କଣ ସେଟା ପିଏମଶ୍ରୀ ଗତ ବର୍ଷ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ତାଇରେ ଅନେକ ପଇସା ଆସିବ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଯେ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁବିଧା କରାଯାଉଛି। ଏମିତି ସରକାର ମାନେ ଏତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢିପାରିବେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସୁବିଧା ପାଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲର ସୁବିଧା ପାଇକି ଭଲ ପାଠ ପଢିବେ। ଏଥିରେ ଆମମାନେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ বিভিন্ন স্কুল যায়, বিভিন্ন স্কুল বুলে সার ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରୁହେ ଏବଂ ପିଓ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆଜି ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିଆରଡିଏରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସଭା ଅଛି ପଳେଇଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡମ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଆସିଛନ୍ତି। ସାର୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟ କଥା ହୁଏ ଯେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି, ତାକୁ ଆମ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାର ଫୋନ୍ ଆସେ, ବିଭିନ୍ନ ସାର୍ମାନେ ମିଶନ୍ତି, ଆମ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ, ଯେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଏସବୁ କାହା ପାଇଁ? ଏସବୁ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମ ଦେଶ ମଜବୁତ ହେବ, ଆପଣମାନେ ମଜବୁତ ହେବେ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଯୋଉଟାକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ଜଲ୍ଦି ପାଇପାରିବେ। এই କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେବା, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବା ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ଶିଖିବା। ଆଜି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପାଠ ଯୋଉ ପଢୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଗରିବ ବର୍ଗ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ମା ବାପା ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଯେ ମୋ ପିଲାଟି ପାଠ ପଢି ଭଲ ଗୋଟେ ନାଗରିକ ହବ, ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବ, ଭଲ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହବ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଉଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ସେମାନେ ପେଟ କାଟିକି ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପଇସା ଲଗାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ବୁଝିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା, ଯଦି ଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରିବା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବା। ଆଜି ଯୋଉ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ୟା କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ ପଇସା ରହିଛି। ମୋ ଫୋନ୍ ଅଛି ଆଉ 3-4ଟା ଅଛି, ଆହୁରି ଅନେକ ପଇସା ଅଛି, ଗୋଟେ 20-25 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଅଛି। 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତମ ସ୍କୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଅନେକ କ୍ଲାସ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ତମେ ଭଲ ପାଠ ପଢିବ, ଫ୍ରିରେ ବସବାସ କରିପାରିବ। ବାକି ଯୋଉ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲି ଯେ ସ୍କୁଲଟି ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ 2 ଏକର ଜାଗା ନେଇକି ପ୍ରାଇଭେଟ ଜାଗା କିଣିବା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବି। କିଣିକି ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୁଲ ବନେଇବା। ବହୁତ ଛାତ୍ର ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଛାତ୍ରମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ପାଖରୁ ପ୍ରାଇଜ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ବାକି ସଭାପତି ଆମର ସ୍କୁଲର ସଭାପତି ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ତମ ସଭାପତି ଯେ ଜାଗା ଯୋଉ 2 ଏକର ଜାଗା ନେବା ପାଇଁ। ବାକି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲର ବହୁତ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସାହସୀ ମଜବୁତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବାକି ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ହୁଏ ଖଲିକି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ମୋ ଜିନିଷର ଅବହେଳା କରିନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ ହେଇଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁବିଧା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଆଶା ରଖିବୁ। ମ୍ୟାଡମ କହୁଥିଲେ ଡେପୁଟି କମିଶନର ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମ୍ୟାଡମ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ବସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ 10 ଫୁଟର ଜାଗା, ଯେ 10 ଫୁଟ ଜାଗା
ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ପାଠ ପଢିବା, ସଂଗ୍ରାମ କରିବାରେ ଶିଖିବା, ସମାଜକୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେବା, ପିତାମାତାକୁ ଭଲ ରୂପେ ପଚାରିବା ଏବଂ ସମାଜରେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଜିନିଷ, ଖରାପ ହେଇଯାଉଥିବା ଜିନିଷକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଆପଣେଇକି ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ପକେଇବା, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ସମସ୍ତେ ମାନେ ଜୀବ ଜଗତ ବଞ୍ଚିବ, ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ସବୁ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ବଢିବ, ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢିବ। এই ଆଶା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ରଖିଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଏବଂ ଯୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ଆମମାନେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଭଲ ସମାଜ ଗଠନ କରିବେ, ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ଏହା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ବାକି ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ସୁବିଧା କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ସୁବିଧା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଗୋଟେ ସୁନାଗରିକ ଭାବେ ଯଦି ଠିଆ ହେଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସମୟ ବହୁତ ହେଲାଣି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲି। କାହିଁକି 3 ଦିନ ହେଲା ଯିବା ଆସିବା କରିକି ଶୋଇବାଟା ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିବେ। 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଭଲ ପାଠ ପଢିବା ପିଲାମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବେ, ମଜବୁତ ହେବେ, ଦେଶର ନାଁ ରଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଗତ ବର୍ଷ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏମଏଲଏ ସାହେବ ରାଜି କରିଥିଲୁ।